മധ്യം കുറിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ പാതി നോമ്പ്. നോമ്പിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ, ദേവാലയത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ, വലിയ നോമ്പിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ലോകം മുഴുവൻ കാരത്തക്കവണ്ണം ഉയർത്തി നാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാക്ക് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ഉയർത്തി നാട്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നത്. അതാണ് നമുക്കും പ്രതീകാത്മകമായി അനുഭവമായി പള്ളിയുടെ നടുവിൽ, നോമ്പിൻ്റെ നടുവിൽ, അല്പം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. നോമ്പിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലോട്ട് കയറുന്നവരും ഇറങ്ങുന്നവരുമൊക്കെ ഈ കുരിശിനെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നതും കൂടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ സർപ്പദംശനം മൂലം, അത് അവരുടെ അനുസരണക്കേട് മൂലം ഉണ്ടായ ശിക്ഷയാണ്. സർപ്പദംശനം മൂലം ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ അതിന് നിവാരണമായി മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് ഒരു താമ്ര സർപ്പത്തെ വിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കവണ്ണം തൂക്കിയിടുന്നത് പോലെ നാട്ടണം, അതിലോട്ട് നോക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടെ, സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ജനങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുന്നു, അവർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും. ഇത് അവരുടെ പ്രയാണ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ അവിസ്മരണീയമായി നിന്നതാണ് ഈ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടൽ. സർപ്പം എന്നത് കേവലം നമ്മൾ അവിടുത്തെ അർത്ഥം മാത്രമല്ല, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ സർപ്പം എന്നതിൻ്റെ മനുഷ്യനെ ദംശിച്ച് വഴിതെറ്റിച്ച് കൊല്ലുന്നയാളിനെ പിശാചിൻ്റെ പ്രതീകമായി സർപ്പം അവിടെ കാണുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഈ നിവാരണത്തിന് അതിൻ്റെ രൂപം ആണ് സ്ഥാപിക്കാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ചിന്തിക്കാനാവും. അതിന് വലിയ പ്രഭാഷണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ കുരിശ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. In the Western tradition, they have something called the way of the cross, especially the Roman Catholics. During the Passion Week, they have a journey called the way of the cross. But in the East, this is not available. We meditate on the cross, we look at the cross, be still and know that I am God. That is what we read in the book of Psalms. Be still and know that I am God. So we look at the cross and remember that this is the cross that brought us salvation. Jesus died on the cross, so cross is not the end. The way of the cross for Jesus Christ, when did it begin? The Bible says, even before the creation of the universe, the way of the cross began for Jesus Christ. ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ കുരുളിറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതതിൻ്റെ അർത്ഥം. The way of the cross, which is life for us, it is our life. The way of cross for human beings is our life. In the case of Jesus, as I said, this journey began even earlier than the creation of the universe, and it continues even today. But as we look at the cross, we will be aware, we have to be aware that we see the shape of the cross pointing in four sides. A cross points to all the four quarters of the world, east and west, north and south. At the same time, we remember that there is a life beyond the cross. The journey or the way of the cross doesn't stop with the cross. It goes beyond. It goes towards the resurrection and eternal life. So for us also, this is the way of the cross, is our human life on earth. It begins in the early times, even before we are born. Our faith, life of journey of faith or way of the cross is already begun. And we move forward. And in the great Lent, we see the cross just as planted in the middle of the church. Every eye is set on the cross of Jesus Christ, which is a sign of our salvation, new life, and forgiveness of our sins. Let us think about this journey. We are moving ahead with Jesus Christ, not alone. We are not alone. Even Jesus said, I am never alone.
My Father is with me. So we are never alone. We are taking a journey. This is the journey of faith, journeying into God. Remember that. We are journeying into God. And this journey, Jesus is our companion. He is taking the journey with us. Today, as we celebrate the cross, കുരിശിൻ്റെ ആഘോഷം, as we celebrate the cross, remember we are celebrating Jesus Christ. We are taking the journey. We are all carrying the cross on our shoulders as He did. We are also carrying our shoulders and taking the journey. And Jesus is our friend and companion, comforter and Savior always. Remember that as part of the service today. We have a procession now. പള്ളിക്കകത്തൂടെ വടക്കൂടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. പ്രൊസഷൻ ചൊല്ലി ശ്ലീബായെ വന്ദിപ്പാനായി എന്ന പാട്ട് കുറേ പേർക്ക് അറിയാമോ? അല്ലേ കുർബാനക്രമത്തിലുണ്ട്, ശ്ലീബായുടെ കുക്കിലിയുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ശ്ലീബായെ വന്ദിപ്പാനായി പുസ്തകം കുർബാനക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്ത് ചൊല്ലാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. എടുത്ത് നോക്കി ചൊല്ലും, ചുമ്മാ കൈ കെട്ടി നിൽക്കാതെ ശ്ലീബായെ വന്ദിപ്പാനായി കേട്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മദ്ബഹായിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കുരിശിൻ്റെ ആഘോഷം നടത്തിയാണ് കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ സമ്മതിച്ച് ഏതോ ചില ആചരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ദീസ് ആർ വെരി ലൈഫ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണിത്. അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പ്രൊസഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു.